everyone, it's time to recognize the efforts of the students who have given their best in the BFIT Challenge Season 1. அனைவருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த BFIT ப்ரோக்ராம் ஈஸியாக இருக்கக்கூடியதை விட்டுவிட்டு நீங்கள் சரியான வகையில் சரியான காரியத்தை நீங்கள் செஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால டெஃபினட்டாக திஸ் வில் ஹாவ் அ லாங் லாஸ்டிங் எஃபெக்ட் ஓவர் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதில் எந்த டவுட்டுமே கிடையாது. டாப் குவாலிட்டி சிட்டிசன் மட்டும்தான் ஒரு டாப் குவாலிட்டி கண்ட்ரியை உருவாக்க முடியும். ஸோ நம்ம வலிமையான பாரதம், வலிமையான இந்தியா, ஸ்ட்ராங்கான இந்தியா, ஹெல்தியான இந்தியா, ப்ராஸ்பரிங் இந்தியா வரும் அப்படின்னு சொன்னால் தட் ஷுட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தி ஹவுஸ் அண்ட் தட் ஷுட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தி ஸ்கூல். ஸோ இந்த ஸ்கூல் அதை செய்திருக்கிறது. ஒவ்வொரு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளும் அதை நீங்கள் செய்யணும். என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோளும் அன்பான வாழ்த்துகளும் உங்களுக்கு எப்போதுமே உண்டு. Of them have given their best and a wow performance. In kindergarten level, we have Udayan A, KG1A, who has done 5 minutes of plank. Jibran Wasim from KG1B, who has done 30 seconds of plank. Sion Adira Iris from KG2A, who has done 38 repetition of jumping jack. Then we have grades 1 and 2, in which Sai Sharan V of grade 2C had done 13 repetition push-ups. Sajan N of grade 1A, who has done 9 repetition of crunches. Ritik S of grade 2A, who has done 15 repetition of crunches. Adian A from grade 3B had done 50 repetition push-ups.
Jayatran PS of grade 4B had done 177 repetition of skipping. And we have Ananya S of grade 4B who has done 137 repetitions of skipping. And we have Moshika Yes of grade 7A who has done 27 repetition of crunches. Vaishali V of grade 6A who has done 152 repetitions of skipping. And finally we have Varna P again from grade 7A who has done 145 repetitions of skipping. And Mithila M of 11A who has done 181 repetitions of skipping. We have Ritika Sakar of grade 9A who has done 12 repetitions of burpees. We have Rahul KS of grade 10A who has done 158 repetitions of skipping. Hi children, it was very great news to receive around 80 participations of yours in this BFit Challenge 1. Really, we were amazed with all your participations and performances, especially the KG kids. Even they have taken part in all those crunches and planks. And we were really appreciating the parents who were the backbone and encouraging the children on this. A school which believes in the philosophy of overall well-being of body, mind and soul believes strongly that BFit is the only program that can bring all these three into one line, believes that the BFit can bring in more changes in you. And thank you for your participation in this BFit Challenge 1. Though parents, your support is very well appreciated, and don't worry, the BFit Challenge 2 is ready to bring you also into the umbrella. So, get ready, BFit! So season 1 la வந்து 76 kids வந்து participate பண்ணிருக்கீங்க. It was a very big count and 80% of the kids are females. My wholehearted appreciations for all the 76 participants who have been part of the season 1. And idhula top perform பண்ண 15 students oda videos வந்து we have shared it to Mailman sir, and he also shared his appreciations to you, and very soon he will also meet you in the online sessions. And my wholehearted appreciations for all the parents who has been continuously supporting us in all the initiatives of the school. So BFit, BFit. In எல்லா குழந்தைகளுக்கும் என்னுடைய வேர்ட் ஆஃப் அப்ரிஷியேஷன் அண்ட் என்கரேஜ்மெண்ட் என்னன்னு சொன்னால், நீங்கள் you keep doing it continuously despite all our odds, despite all our hurdles, despite all our problems. நீங்கள் அதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணணும். ஸோ ஒரு விக்டோரியஸ் பர்சன் அப்படிங்கிறவங்க எப்போன்னு சொன்னால், நார்மலாக இருக்கிறவங்க எல்லாமே when they fall they will not get up again, but the victorious person, the history maker, will certainly won't give up, and even in the toughest times he will not give up. Definitely he will get up. அதுதான் விக்டோரியஸ் பர்சனுக்கும் ஹிஸ்டரி மேக்கருக்கும் ஆர்டினரி பர்சனுக்கான உள்ள வித்தியாசம். ஸோ இந்த குழந்தைகள் எல்லாமே விக்டோரியஸாக ஹிஸ்டரி மேக்கர்ஸாக இந்த ஃபியூச்சர் வரணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய வேர்ட். அண்ட் அனதர் திங், ஃபிட்னஸ் சேலஞ்ச் டு ஆல் த சில்ட்ரன் அண்ட் பேரண்ட்ஸ். என்னன்னு சொன்னால், நிறைய 1 minute சேலஞ்சஸ்லாம் நான் பார்த்தேன். அதே போல் குழந்தைகள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷன் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கிப்பிங் இருக்கலாம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாகிங் பண்ண முடியும், சில பேருக்கு வந்து புஷ்அப்ஸ் நல்லா வரும். அதுமாதிரி நிறைய வேரியஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் இருக்குது. இன் கன்சல்டேஷன் அண்ட் டிஸ்கஷன் வித் தி கோச் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஒவ்வொரு குழந்தைகளும் அவங்களுக்கு பெஸ்ட்டானதை செய்கிறது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதாவது மேபி அ வீக் நான் வந்து 1 weekல 25 kilometers ஓடுவேன், ஈச் டே 5 kilometers. That is one thing. Every day now I'll complete 50 push-ups, then 7 days 350 push-ups, like that, one target. Similarly for push-ups, similarly for all other set of exercises இருக்கு. அதில் குழந்தைகளை they can take their own challenge, or the coaches and the management they can form a group, and you can put forth a challenge towards the group. இந்த ஒரு 10 குழந்தைகளுக்கு அவங்க வந்து
எந்த விஷயத்தை செய்ய முடியாமல் இருக்கிறாங்களோ, எந்த விஷயத்தை செய்யறதுக்கு வந்து அவங்க பயப்படுறாங்களோ அல்லது கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுறாங்களோ, அந்த கஷ்டத்தை உடைச்சி வரத்துக்கு, பிரேக் பண்ணுறதுக்கு, அந்த சேலஞ்சிங்கான விஷயத்தை, ஃபியரை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு, அந்த பர்டிகுலர் விஷயத்தை அவங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்சிங்காக கொடுக்குற பொழுது அதில் ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அவங்க அந்த ஃபியரை ஓவர் கம் பண்ண முடியும். எது அவங்க செய்ய முடியாது என்று நினைத்தார்களோ அந்த மென்டாலிட்டி பிரேக் ஆகும். எதற்காக அவங்க பயந்துட்டு இருந்தாங்களோ அந்த பயத்தை ஓவர் கம் பண்ணி வர முடியும். இப்படி நிறைய அட்வான்டேஜஸ் அதில் இருக்கிறதுனால அதில் இன்னொரு விஷயம், when they have accepted the challenge, they will not simply sleep and they will not simply let it down. அதனால அவங்க ஒரு விஷயத்தை சேலஞ்ச் அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம், சேலஞ்சை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்காக அவங்க சாதாரணமாக செய்யக்கூடியதை விட இன்னும் பெட்டராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான நல்ல ஸ்கோப் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கிறதுனால ஸோ ஒரு குழந்தைகளுக்கான ஃபிட்னஸ் சேலஞ்ச் இதை நீங்கள் கொடுக்கலாம். ஃபிட்னஸ் சேலஞ்ச் பர்டிகுலராக ஒரே ஒரு ஆஸ்பெக்டில் மட்டும் நான் நேரோ டவுன் பண்ண விரும்பலை, ஸ்கோப் டவுன் பண்ண விரும்பலை. நிறைய ஆஸ்பெக்ட்ஸ் இருக்குது. நான் சொன்ன புஷ்அப்ஸு, புல்அப்ஸு, சின்அப்ஸு அண்ட் ரன்னிங், ஸ்கிப்பிங், ஸோ மெனி ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குது. எந்த ஆக்டிவிட்டி வேணாலும், சைக்கிளிங், ஸ்விம்மிங், எனி ஆக்டிவிட்டி, எந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் வேணாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் கண்டினியூஸாக பண்ணும் பொழுது டெஃபினட்டாக பேரண்ட்ஸும் சரி, குழந்தைகளுக்கும் சரி, மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கும் சரி, ஓவராலாக எப்போவுமே இந்த நாட்டுக்கு சரி ஒரு நல்ல ஆரோக்கியமான சிட்டிசன் கிடைப்பாங்க. இந்த மெசேஜோட இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக அனைவருக்கும் I thank you all for this wonderful opportunity. Thank you Abhi, Dharani, Jayapal and all others. Thank you.